काई नहीं रे भटकूं ई कालिंगा ने केद करवा ई कालिंगा ने केद करवा ए सहज भजन मां लऊं रे लटकूं जो बन छे दीन चारू चटकूं सदगुरु संगे प्रीत करीने ए विना कारण हूँ तो नहीं भटकूं सदगुरु संगे प्रीत करीने बिना कारण ये नहीं भटकूं योग निंद्रा मां सुईने हूँ तो योग निंद्रा मां सुईने हूँ तो ए आँखनु मारू नहीं रे मटकूं जो बन छे दीन चारू चटकूं सदगुरु चरणे शीश पटकूं सदगुरु चरणे नटवर बोला सहज सुमिरन थी लऊं चटकूं रे सदगुरु चरणे नटवर बोला सहज सुमिरन थी लऊं चटकूं अणी अगर पर आसन दईने ए छोड़ी रे दऊं तो आ घटकूं छोड़ी रे दऊं तो आ घटकूं जो बन छे दीन चारनु चटकूं केवरवा मर पुरुष ने काज वर्षों खाशु अमर आज हंसला हालो ने जाई रे परम धाम मा ए जी केवरवा मर पुरुष ने का ये वर्षु खाशु अमर आज हंसला हालो ने जाई रे परम धाम मा ए जी एवा हंस रे ए गति मां हंसला लिए ए जी एवा हंस रे ए गति मां हंसला लिए ए जी के तजिए बगला केरो भाव के तजिए बगला केरो भाव हंसला हालो ने जाई रे परम धाम मा ए जी हो एवा अभेद रे ए भावे रे हंसला लिए ए जी हो एवा अभेद रे ए भावे रे हंसला लिए ए जी हो
એ તજીએ જુદારે પણાનો ભાવ તજીએ જુદારે પણાનો પાસ હંસલા હાલો ને જાય રે પરમ ધામમાં હે જી હો એવા દૂધ રે એ પાણીને હંસલા જુદા કરો એ જી હો એવા દૂધ રે એ પાણીને હંસલા જુદા કરો એ જી હો એ ખેલવું ખરી વર્તીની માય એ ખેલવું રે ખરી વર્તીની માય હંસલા હાલો ને જાય રે પરમ ધામમાં એ જી હો કેવળવા અમર પુરુષને કાજ વર્ષું અમર થાશું આજ હંસલા હાલો ને જાય રે પરમ ધામમાં એ જી હો એવા ગુરુના એ પ્રતાપે નટવર બોલ્યા એ જીવો એવા ગુરુના એ પ્રતાપે નટવર બોલ્યા એ જીવો એ નટવર ખેલે ઘટડાની માય એ નટવર ખેલે ઘટડાની માય હંસલા હાલો ને જાય રે પરમ ધામમાં એ જી હો ये राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक 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 ये राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक 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 ये राम रस प्याला है भरपूर सदगुरु शब्द की चोट लगी है कलेजा में रही खटो सदगुरु शब्द की चोट लगी है कलेजा में रही खटो
चढ़ी जाओ संतो कोई चटक 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 राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक घटक घटक। तन को खोजो मन को धोजो चढ़ेगा प्रेम रस चटो। तन को खोजो मन को धोजो चढ़ेगा प्रेम रस चटो। ए इस काया में चोर को पकड़ो, इस काया चोर को पकड़ो, मन को मारो तुम पटक 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 राम रस प्याला है भरपूर राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक घटक घटक। साधक सीधक कछुएन साधे ऐसी माया के लटो। साधक सीधक कछुएन साधे ऐसी माया के लटो। एक तीर्थ बरत जो कछु करना तीर्थ बरत जो कछु करना वो तो है मरना भटक 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 राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक घटक घटक। अधर बांस को खेल रचो है शुरा कोई नटो। ये दास कबीर की ज्ञान गोदड़ी दास कबीर की ज्ञान गोदड़ी बिछालो संतो कोई झटक 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 राम रस प्याला है भरपूर पियो कोई घटक घटक घटक। प्राण भजन में मस्त रे नाओ जीवो रे जेने लाग्या सबदना बाण रे। माखी बैठी मध ऊपर पाखरी लपटा। माखी बैठी भाई
મધ ઉપરે પાકર હીરે લપટા એ ઉડને કા તો સંશે ભયા ઉડને કા તો સંશે ભયા સમજ સમજ પછતાય ભજનમાં મસ્ત રે ના હો જીવો જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ રે દે साहेब का घर दूर है बंदा जैसी लंबी रे खजूर साहेब का घर दूर है बंदा जैसी लंबी ये खजूर चढ़े तो पावे प्रेम रस चढ़े तो पावे प्रेम પડે તો ચકના ચૂર ભજનમાં મસ્ત રે ના હો જીવો જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ રે દે એવા લાગ્યા શબ્દના બાણ એ લાગ્યા શબ્દના બાણ રે જેના પ્રેમે વિધાયેલ પ્રાણ ભજનમાં મસ્ત રે ના હો જીવો જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ तेरा साहेब तुझ में बंदा जो पत्थर मां आग तेरा साहेब तुझ में बंदा जो पत्थर मां आग એ મળનારો તો એમાંથી મળશે ચકમકો કે જાર ભજનમાં મસ્ત રે ના હો જીવો જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ રે દે क्या बख्तर का पेरना बंदा क्या ढालन का ओ क्या बख्तर का पेरना रे बंदा क्या ढालन का ओ ए सुरा होय तो सन्मुख रेवे जेने लागी शब्दनी चोट भजનમાં મસ્ત રે ના હો જીવો રે જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ રે જે હળ જલે જેમ લકડી બંદા ખન ખન જલે રે શરીર હાડ જલે જેમ લકડી બંદા ખન ખન જલે એ શરીર ગુરુ રામાનંદની ફોજમાં એ ગુરુ રામાનંદની ફોજ મારે ભાઈ સન્મુખ લડે કબીર ભજનમાં મસ્ત રે ના જીવો રે જેને લાગ્યા શબ્દના બાણ રે
મસ્ત રે ના હો જીવર જેને લાગ્યા સબદ નારે લાગ્યા સબદ નારે લાગ્યા સબદના બાણ રેજી બાણ રેજી બાણ રેજી સદગુરુ ભજન ભાઈ અહીંયા હેમંતભાઈ સુધી કુંડલામાં રોકાય તો બેળ ન પડે, પણ કોશિશ કરીશું એમ. એટલે પૂજ્ય જગદીશ બાપુનું શાલ ઓઢાડી અને સન્માન કરે છે ભાઈ એમના સ્વયંસેવક બાપુ ધના બાપુ. આ ધના બાપુ જગદીશ બાપુનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરે છે. બોલ ગીગડા પીરની. પછી અહીંયા બે માતાજી વધાર્યા છે સંતો, એમનો પણ પૂજ્ય બાપુ શાલ ઓઢાડી અને હાર પહેરાવી સન્માન કરે. મેરિયાણાથી અહીંયા માતાજી વધાર્યા છે. બોલ રામચંદ્ર ભગવાન કી. એમ ભજનને એવા મોજથી અહીંયા જગદીશ બાપુ હેમંતભાઈ મને હમણાં એ જ વાત કરતા હતા, મને કે જેવી ખરેખર આમ અમે તો અહીંયા સત્તાધારમાં બેઠા હોય એવો માહોલ થઈ ગયો હતો બાપુ, એવું આમ જમાવટ થઈ ગઈ છે ભજનની. કારણ કે ભજન તો ભાગ હોય તો થાય. આમ ભજનો તો મહાપુરુષો સંતો મહંતો બધા પોકારીને એમ કહે છે. અને રામનું નામ તો માણસને મિત્રો ગમે ત્યાં કામ લાગે છે, હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેહતા. નામ એવું છે ભગવાનનું. ભગવાને આપણા જો શંકર ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનના 24 અવતાર, 24માંથી 10, 10માંથી 2, પણ એક અવતાર તમે જોઈ લ્યો ભગવાનના અને કેવા નિર્મળ. એમ ભગવાન આપણા આમ તો બહુ સમજવા જેવા ભગવાન છે. વિષ્ણુ ભગવાન દરિયામાં પૈણા ને દરિયામાં રહ્યા, શંકર ભગવાન હિમાલયમાં પૈણા ને હિમાલયમાં રહ્યા. બે ભગવાન ઘર જમાય છે ને માણા મૂંઝાય છે. શરૂઆત ભગવાને જ કરી છે. રામ છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. રામના મંદિરમાં જાઓ તો આમ મર્યાદાથી પગે લાગવું પડે, મર્યાદાથી વાતચીત કરવી પડે. કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. કૃષ્ણને ખંભે હાથ રાખીને તમે એમ કહો કે મોજમાં, તો કે કાળીઓ ઠાકર મોજમાં જ હોય. હા, હસુભાઈ કોલકિયા, ભાઈ હસુભાઈ કોલકિયા હોય એના સ્વયંસેવકો બોલાવે છે. એટલે ભગવાન એવો દિયાળુ દિયાનો સાગર જેની કૃપા દ્રષ્ટિનો કોઈ પાર ન પામી શકે. નેતિ 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 ભગવાન તો એવો દિયાળુ છે. પણ મેં તમને કીધું ને કે આપણે દુઃખી થાય છે એની સાઈડ કાપવાની કોશિશ કરી છે. એટલે શંકર ભગવાનના મંદિરમાં એક બ્રાહ્મણ વર્ષોથી પૂજા કરે, વર્ષો થઈ ગયા. એમાં માતાજીને વિચાર એવો શ્રાવણ મહિનો છે, હાથમ આઠમ જેવો પવિત્ર તહેવાર છે, તો આને કંઈક દેવું જોઈએ. એટલે ભગવાનને સમાધિમાંથી જગાડે છે. હે ભોળિયા નાથ જાગો. એ શંકર ભગવાને આમ જ્યાં જોયું, ભગવતી જગદંબા ઊભા હતા. કેમ ઉમા? કે બ્રાહ્મણ વર્ષોથી પૂજા કરે છે આપણી, શ્રાવણ મહિનો છે ને એમાં કાલે હાયતમ જેવો તહેવાર છે, તો માટે એને તમે કાંઈક આપો. એટલે શંકર ભગવાને આમ જ્યાં મંદિરમાં જોયું તો ક્યાંય બ્રાહ્મણ ન મળે. એટલે શંકર ભગવાને વળી પાછું માતાજીને કીધું, ઉમા મારે તેને ઘણું આપવું હતું, પણ મંદિરમાં ક્યાંય બ્રાહ્મણ તો છે નહીં. એ કે હમણાં અહીંયા જ હતા, આટલામાં આમ તપાસ કરો. એટલે શંકર ભગવાન આ તો અંતરિયામી આમ જે આમ નજર કરી, ત્યાં હનુમાનજીના મંદિરે ભૂદેવ પૂજા કરતા હતા. એક બે નામ બીજું ફૂલ મૂકે ન મૂકે, ત્યાં તો આ તો દેવાદિદેવ ચાહે સો પલમાં કરી શકે. ખાલી એક અવાજ કર્યો કે હનુમાનજી મહારાજ કાલ હાતમ છે, બ્રાહ્મણને 10,000 રૂપિયા આપી દેજો. હનુમાનજી કે પ્રભુ કાંઈ વાંધો નહીં. હવે શંકર ભગવાનને બોલવું, હનુમાનજીને હા પાડવી, ત્યાંથી એક વાણીઓ નીકળ્યો, નહીં સાંભળી ગયો. બુદ્ધિશાળી તો છે જ. એને એમ થઈ ગયું કે હા આને મેળ પડે એમ છે. એક નગર શેઠ તો સર્કસ જોવા ગયા ને 100 રૂપિયાની ટિકિટ લીધી. 100 રૂપિયાની ટિકિટ ને એ 100 રૂપિયાની ટિકિટ તો સર્કસમાં આગળ જ આવે. એ સર્કસના બધાએ ખેલ જોયા, ત્યાં સુધી શેઠને મજા આવી, પણ હાવેજનો ખેલ આવ્યો ને શેઠ મૂંઝાણા કે આ ખોટું કર્યું, આ ખોટું થઈ ગયું. કારણ કે નહીં એને વિચારી આવ્યો કે નહીં હાવેજ આ પિંજરામાંથી છૂટે તો કુદરતને કરવું ને હાવેજ પિંજરામાંથી છૂટ્યો ભાઈ.
સ્વીટો એટલે એવી બટાજટી બોલી છે, સર્કસના માણસો એ કામ નહોતા કર્યા, પબ્લિકના માણસો મીઠા કામ કરવા, કોઈ હિસકે ટીંગાઈ ગયા ને કોઈ હાથી માથે ચડી ગયા ને કોઈ પડદા તોડીને વ્યા ગયા ને. પણ વાણીએ એવી બુદ્ધિ વાપરીને હાવેજના પિંજરામાં કરીને પિંજરું જ બંધ કરી દીધું. બોલો આવી બુદ્ધિ કોઈને હુજે? આવી બુદ્ધિ એ કે હાવેજ બાયણે તો આપણે અંદર તો હાવેજ બાયણે. ગામના કે શેઠ કે બાયણે નીકળો, બાયણે આબરૂના કાંકરા થાય કે કાંકરા થાય હારું, આમાં પાળિયા થાય. એને અગાઉ ખબર જ પડી જાય. રાજા ચારણા ને વાણિયા ચોથા નાનકડા નાર, એતા ભક્તિ કરે ને કરે તો બેડા પાર. એટલે એ આમ મંદિર પાસેથી નીકળે સાંભળી ગયો કે હા બ્રાહ્મણ ને મેળ પડે એમ છે. એટલે રાતે બ્રાહ્મણ ને ઘરે પૂગ્યો. બોલો 12 વાગે ડેલી ખખડાવી, ભૂદેવ એ ગોર બાપા. એ બ્રાહ્મણે આમ ડેલી ઉગાડીને જોયું કે લે શેઠ તમે. વાણીઓ શું કે ખબર? એ કે કાલે હાયતમ છે ને? તો હા. એ કે આખું કામ તમે માગો તમને શું મળે? બ્રાહ્મણ કે ભાઈ 100-150 રૂપિયા મળે. વાણીઓ કે કાલે જે કાંઈ મળે એ બધું મારું ના 500 રૂપિયા. બ્રાહ્મણ કે તમે આવું શું કામ કરો છો? કાંક વાણિયાને ખબર હતી કે આને સવારે હનુમાનજી 10,000નો ડટો દેવાના છે. એ વાણિયાને જ ખબર હતી. એટલે આને ના પડી તો વાણીઓ રૂપિયા વધતો ગયો કે 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. 5,000 વાણીઓ પી ગયો ને બ્રાહ્મણ સમજી ગયો કે આપણે આખી જિંદગી માગી તો આપણો મેળ પડે નહીં, કે શેઠ લાવો 5,000 રૂપિયા. વાણીઓ કે આ 5,000 રૂપિયા અને કાલ જે કાંઈ મળે એ બધું મારું. 5,000 રૂપિયામાં હાથમ ઉધળી. તો એને ખબર હતી કે 5 તો વધવાના જ છે. બીજે દિવસે બ્રાહ્મણ આખું કામ રેખડ્યો, રૂપિયા 150 મળ્યા, પણ મંદિરે જવાનું જ ભૂલી ગયો. ભગવાન છે ને ભાઈ, હે તનકી જાણે મનકી જાણે, જાણે ચિતકી ચોરી, ઉનકે આગે ક્યાં છુપાના જિનકે હાથ મેં દોરી. એને બધી ખબર છે કે આપણે શું કરીએ એમ. એ મંદિરે જવાનું જ ભૂલી ગયો. પૈસા લઈને આવ્યો શેઠને ઘરે કે લ્યો શેઠ આ 150 રૂપિયા તો વાણિયાને પરસેવો પડી ગયો કે આને 10,000 મળવાના હતા ને શું થયું? કે જે કાંઈ થયું એ વાત થઈ હતી ને, હું આખું કામ રેખડ્યો, રૂપિયા 150 મળ્યા, આલ્યો. એ 150 રૂપિયા લે અને વાણીઓ ખીજમાં ને ખીજમાં મંદિરે આવે છે. પણ આમ જ્યાં મંદિરે આમ જ્યાં પૈસાનો આમ ઘા કર્યો, વાણિયાનો હાથ ચોટી ગયો. જેવો હાથ ચોટી ગયો એટલે વળી પાછો શંકર ભગવાને અવાજ કર્યો કે હનુમાનજી મહારાજ જોઈજો ઓલા બ્રાહ્મણની હાયતમ બગડે નહીં. હનુમાનજી શું કે ખબર? કે પ્રભુ 5,000 રૂપિયા એડવાન્સ મોકલાવી દીધા છે, 5ની વેચમાં જ છો. કળાય પરમ પાર જનો પામે નહીં કોઈ પાર, પ્રભુ તારી કળાય પરમ પારજી. નેતિ 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 એ તો એવો દયાળુ સાગર કે જેની કૃપા દ્રષ્ટિનો કોઈ પાર ન પામી શકે. ક્યાં ક્યાં કેવા કેવા ભક્તોના કામ કર્યા. એમાં સતાધારથી માંડી અને ઠેઠ તમે પાળિયાદની જગ્યા સુધીની ઇતિહાસ તમે લઈ લ્યો. ભગવાને એવા જ કામ કર્યા છે. જ્યાં જ્યાં તમે પોકાર્યો છે, જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી છે, ત્યાં ભગવાન આવ્યા છે. નરસિંહ મહેતાએ સવારના પોરમાં અહીં ભાઈ ભજન ગાતા હતા ને, ઊંચી મેળી મારા સંતની. એ નરસિંહ મહેતા આ દામોકુંડમાંથી આમ સ્નાન કરી અને નીકળ્યા તો સામેથી આમ માણસનું ટોળું હાલ્યું આવે ભાઈ. પણ બટા જટી બોલે, આમ 2-4 ભુવા ધૂણે ડાકલા જમાવટ. હવે નરસિંહ મહેતાએ આવું કોઈ દી જોયેલું નહીં એટલે એને વિચાર આવ્યો. એ તો બહુ ઉપાસક હતા ને એને તો કેવા કૃષ્ણે 52 કામ જેના કર્યા, કુટુંબ જેવો જેનો નાતો કહેવાય. આવા ભગવાનનો પરમ ભક્ત એ નરસિંહ મહેતાને વિચાર આવ્યો કે આ બધા જાય છે ક્યાં? એ બધા કોઈ ધૂણતા હતા ને ડાકલા ને એ દેકારો ને એમાં બરોબર નરસિંહ મહેતા ક્યાં ગયા? એ કે ભાઈ આ બધું શું છે? ત્યાં તો 2 જણા હળી કાઢીને આવ્યા. એ બાપુ તમે વ્યા જાઓ, ભગત તમે વ્યા જાઓ, તમે વ્યા જાઓ. કે ભાઈ આ છે શું? કે આ કારણ છે, હે કે આ કારણ કાઢીને મૂકવા જાય છે. નરસિંહ મહેતા જોઈજો, ભગત તો આને કહેવાય. એને એ ખબર નહીં કારણ એટલે શું. કે કારણ એટલે શું? તો કે જો આ બેનને વળી ગયું તું, હે કે આ બેનને વળગી એમાંથી કે અમારા ભુવાએ કાઢી અને આ માટલામાં પૂર્યું. હા નરસિંહ મહેતા કે તમારું કારણ માટલામાં છે અને માથે એ કે લુગડું ઢાંકી દીધું. નરસિંહ મહેતા કે બીજું તો કાંઈ નહીં, આ મને કારણ જોવા તો દ્યો. બહુ બધાય ના પાડી. ભુવાએ બધા જેટલા ડાકલા વગાડતા હતા એને બધા કે ભાઈ તમે રહેવા દો આમાં નહીં. નરસિંહ મહેતા કે નહીં બીજું કાંઈ નહીં, તમે જે હોય મને કારણ તો જોવા દો. પણ જગદીશ બાપુ જેની માથે માટલું હતું અને જે બટાજટી બોલતી હતી માટલામાં બરોબર કારણ હતું એટલે કીધું કે આમાં કારણ છે તો કે જોઈ લ્યો. નરસિંહ મહેતાએ માટલાનું મોઢું ઉગાડીને જોયું ને તો નાનો એવો કૃષ્ણ હતો ભાઈ અંદર, નાનો એવો કૃષ્ણ પરમાત્મા. પછી તો નરસિંહ મહેતાને તો કુટુંબ જેવો નાતો કે કાળિયા અહીંયા શું કરસ, આ માટલામાં શું કરસ? તો કૃષ્ણ શું કે ખબર છે? કે જે ધર્માદામાં પૈસા નથી વાપરતા, જે અન્નક્ષેત્રમાં નથી વાપરતા, ત્યાં હું કારણ બનીને કઢવું છું. એ ભગવાન
હા, પણ ભગવાન તો એવો દિયાળુ છે, કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી, એ તો વ્યાજ સહિત આપે ગિરધારી. એવો દિયાળુ દિયાનો સાગર કૃષ્ણ પરમાત્મા એકવાર અર્જુનને ભૂખ લાગી, જેની વાત કરી ભગવાનને, મને બહુ ભૂખ લાગી, બહુ ભૂખ લાગી. કૃષ્ણ કે ભાઈ અહીંયા ગાયું ચારું છું, અહીંયા જંગલમાં મારી પાસે શું હોય, કે ભગવાન મને બહુ ભૂખ લાગી. ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્મા કે હે અર્જુન, ભૂખ લાગી હોય તો ક્યાંક જવું પડે, કે ભગવાન તમે કયો ન્યા જાય, કે એમને એમ ન જવાય, તો ક્યાંક બનવું પડે, માગવા જવું હોય તો ક્યાંક બનવું પડે ને. શું બનશું બોલ? અર્જુને નક્કી કર્યું કે સાધુ બની. આ જગત સાધુને બહુ માને, સાધુનો અવળો અક્ષર કરો એટલે ધૂસા થાય, ઓઠો એટલે હું આપે. માણસ ભગવા લુગડા ભાયડા નથી, પકડ્યા નથી, બાપુ બાપુ બાપુ, કા બાપુને સમજો ને કા એને પડતા મેલો, એટલે કે સાધુ બની. કૃષ્ણ પરમાત્મા અને અર્જુન બે સાધુ બન્યા ભાઈ. સાધુ બન્યા પછી ગામના બાદરમાં લાખોપતિ નગરશેઠ આમ દુકાન ઉગાડીને અગરબત્તી કરતા. કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે ભૂખ લાગી ને, કે ભગવાન બહુ ભૂખ લાગી, કે આ ગામનો લાખોપતિ માણસ છે, હે કે જે આ દુકાન ઉગાડીને જે અગરબત્તી કરે છે એ ભગવાન કે ગામનો લાખોપતિ છે, જા જઈને વાત કર. અર્જુન કે માગું નહીં. કૃષ્ણ કે ખાવું તારે ને માગવું મારે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને જઈને કીધું કે શેઠ, બે સાધુ છી, જંગલમાં રહી છી, ભજન કરતા કરતા તમારા ગામના પાદરમાં નીકળી ગયા છી, જો અમને હરિહર કરાવી દો તો પાછા જંગલમાં વ્યા જાય. શેઠને ખબર નહીં કે આ કૃષ્ણ ને અર્જુન છે, એને એમ કે કોઈક સાધુ છે, એટલે સીધો કૃષ્ણ ભગવાનનો આમ ખંભો પકડી અને ધક્કો માર્યો, કે હવારના પોરમાં ધંધો ન કર્યો એને ક્યાં ગુડાણા આવી. હવે જેવો ભગવાનને ધક્કો માર્યો, ભગવાનનું અડધું શરીર ખોટું પડી ગયું. લકવાનો રોગ કૃષ્ણ ભગવાન લઈ આવ્યા સાથી 5000 પહેલા, વર્ષ પહેલા. હા, ઘણા લકવા થાય, એકાદ ખાતો બીજો બાંધવો પડે ને કોળીઓ જાય ત્રીજાની થાળી. શરૂઆત એને અમુક તો કૃષ્ણ તો ઘણું લઈ આવ્યો છે. એક ભાઈ મને કે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ જેલમાં શું કામ થયો? મેં કીધું રાતે તાળા તોડવા. આ તાળા તોડવાનો પ્રોગ્રામ એ જ લઈ આવ્યો છે. અર્જુન મૂંઝાણા કે આ ભગવાનનું શરીર ખોટું પડી ગયું, હવે કરવું શું? પછી કૃષ્ણ ભગવાનને ખંભે નાખી અને ગામની શેરીમાં જ્યાં અર્જુન નીકળ્યા ત્યાં ઝૂંપડામાં રહેવા વાળો માણસ. 2 રોટલા થઈ ગયા હતા, ત્રીજો તાવડીમાં ચડતો હતો, અને આમ ભગવા લુગડા ભાડ્યા ત્યાં તો ગડગડતી ડોટ મેલી કે સંત મિલન કો જાય તજમાન મોહ અભિમાન. એ મહારાજ, મારા ગરીબ માણસનું ઝૂંપડું પાવન કરતા જાઓ અને હરિહર કરીને પછી વિયા જાયજો. ત્યારે ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે જોઈ લે આનો ભાવ, આનો પ્રેમ, આની લાગણી. ગામડામાં મકાન નાના હોય, રહેવાવાળાના દિલ બહુ મોટા હોય. શહેરમાં મકાન મોટા હોય પણ બાયણામાં કાચના કાણા રાખ્યા હોય. અંદરથી જોવે કે ઉગાડવા જેવું છે તો ઉગાડે, નકર નો ઉગાડે. તો અહીંયા તો પંડ ભૂખ્યા રહી પોત પી રહી દેન ગુણ ગાહે નહીં ક્યાંય. એ યાદ મળ્યું તો આવતા દીની ઈ રેડ છે નહીં ક્યાંય રાવ ઝૂંપડીએ. એ ઝૂંપડીએ કોક તો જાજો, એના મહેમાન તો થાજો. ઝૂંપડીએ કોક તો જાજો, એના મહેમાન થાજો. એ ઝૂંપડામાં રહેવા વાળો માણસ એમ કહેવાય છે કે એટલી આમ કરતો તો પધારો બાપુ. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા અર્જુનને એમ કહે છે કે હાલ હવે અહીંયા ખાવું જોઈએ. 3 જણા અને 3 રોટલા. વિચાર કરજો, વિચાર આવ્યો આને જમાડવું શું? હોનાની 2 વાળી પીડિત. લાખોપતિ નગર શેઠને જઈને એટલું કીધું કે શેઠ આના ઘી ગોળ આપો ને, મારે ઘરે 2 સાધુ આવ્યા. શેઠ સમજી ગયા કે હવારે ધક્કો માર્યો એ ત્યાં કોઈ ક્યાં લાગે. 3 જણા ને 3 રોટલા. ભગવાન એવો દિયાળુ છે, તમે કદાચ 10 રૂપિયા અહીંયા વાપરો આશ્રમમાં, સવારે 20 રૂપિયાનો લાભ થાય. ભગવાન કોઈ દી કોઈના ઋણમાં રહેતા જ નથી. એને ભાઈ માણસના ઋણમાં તો રહે જ નહીં. એને ખબર છે કે આના ઋણમાં ન રહેવાય, નકર આ હેરાન કરે. માણસના ઋણમાં કોઈ દી ભગવાન ન રહે. એટલે પરમાત્મા છે ને, તો કૃષ્ણ પરમાત્મા ખાતા જાય ને અર્જુનને કહેતા જાય કે અર્જુન આનું ખાઈ છે, હે કે આને કાંઈક દેવું જોઈએ. જેમાં પછી હુતા કૃષ્ણ ભગવાન, એની બાજુમાં અર્જુન, એની બાજુમાં ગરીબ ઘરનો માણસ, અને અડધી રાતે કાળીયો ઠાકર ઊભો થયો ભાઈઓ. કે કાંઈ ક્રે કાંઈ, આનું નામ કૃષ્ણ. એ અડધી રાતે ઊભા થયા ભગવાનને આખું ઝૂંપડું હોનાનું બનાવી ભગવાન વ્યા ગયા. થોડીક વાર થયું તો ગરીબ ઘરનો માણસ ઊભો થયો ને જોયું તો આખું ઝૂંપડું હોનાનું. હાણસી હોનાની, સુલોય હોનાનો. તાવી તો જેને કાંઈ હોય નહીં એને એક હામટું આવી જાય ને એના છેડા છટકી જાય. લક્ષ્મી તો કોક જ જીરવી ગયા. એક જણો તો આમ વાડીએથી હાલ્યો આવતો હતો ને, એક તો મહેનત કરીને દાળીયું કોકની કરીને હાલ્યો આવતો હોય છે. રસ્તામાં ઠેસ વાગીને પીળું પીળું દેખાણું. એ ખોદીને જોયું તો હોનામોર ભરેલો કરો. હવે કાંઈ હતું નહીં ને એમાં ભાઈ હોનામોર ભરેલો ઘડો એટલે એવો રાજી થયો. પણ વયસમાં નથી આવે
નદીને આવ્યા ને એમ વિચાર આવ્યો કે લઈને આ ધૂળવાળો છે જરાક ધોઈ નાખો, હોનામોર ભરેલો ઘડો. એ ઉપરથી પાણી આવ્યું ને હાથમાંથી ઘડો છટક્યો, એ ભેગો આનો મગજે છટક્યો. આવીને ગઈ આખું ગામ માથે લીધું. સરપંચ કે હું થયું? તો કે બસ આવીને ગઈ. ઘરના મૂંઝાણા કા જે કોઈ પૂછે કે ભાઈ હું થયું? બસ આવીને ગઈ. હવે એમાં ઘરનાને એમ થયું કે હવે જો આને કાંઈક નીંદર આવે ને કાંઈક શાંત મગજ થાય તો પૂછો. એમાં પવનની ફટકી લાગી નીંદર આવી ગઈ. એ 2-4 કલાક થયા અને બરોબર આમ ઊભો થયો એટલે ડગલી ઠેકાણે આવી ગઈ. એટલે હળવેક દિન એની ઘરવાળીએ પૂછ્યું કે આ શું તમે બગતા હતા કે આવીને ગઈ? એ કે હું દાડીએથી હાયલો આવતો હતો ને. તો હા કે રસ્તામાં ઠેસ વાગી. પછી કે મને પીળું દેખાણું. ખોદીને જોયું તો હોનામોર ભરેલો ઘડો. ઓલી બાઈ બહુ રાજી થઈ કે હોનામોર ભરેલો ઘડો ક્યાં? તો કે નદીએ ધોવા ગયો ને તો છટક્યો. તો બાઈનો મગજે છટક્યો. ધોવાય ઊભી બજારે અંબોડો મોકલો ને કે ધોવાય. જે કોઈ પૂછે કે ધોવાય. કેની માયા ને કેને દાટી ને કેના બાપુ ખેવી નાખ્યા. એ તો કોક જ જીરવી શકે. એટલે આને વિચાર આવ્યો કે આ બધું હોનાનું ઝૂંપડું. એટલે અર્જુનને ઊભા કર્યા કે હે મહારાજ, આ હોનાનું ઝૂંપડું તમે બનાવ્યું? અર્જુન કે નહીં, એ તમારી બાજુમાં જે બાપુ હુતા હતા એના ધંધા. તો ઉભા રહ્યો હું શેઠને બોલાઈ આવું. એ ગરીબ ઘરનો માણસ લાખોપતિ નગર શેઠને જઈને વાત કરી કે શેઠ મારે ઘરે 2 સાધુ આવ્યા હતા, એમાં એક સાધુ હોનાનું ઝૂંપડું બનાવીને વ્યા ગયા. પછી શેઠને ખબર પડી ત્યાં તો બહુ મોડું થઈ ગયું. તો ત્યાં તો કૃષ્ણ પરમાત્મા દ્વારકા ભેગો થઈ ગયો. તો ભાઈ એમ દર્શન થાય? બહુ મોડું થઈ ગયું. પણ શેઠને વિચાર આવ્યો કે જવું જોઈએ. એટલે ગડગડતી દોટ મેલીને આવ્યા. અર્જુન ઉભા કીધું કે હે મહારાજ, આ હોનાનું ઝૂંપડું તમે બનાવ્યું? અર્જુન કે નહીં શેઠ, તમે જેને ધક્કો માર્યો હતો ને આ એના ધંધા છે. કે એક કામ કરીશો, એ મહાત્માને પાછા પકડી આવો તો 5 લાખ રૂપિયા આપું. અર્જુન કે લાઈવ જડકઢા તું ઓમ હાપીટીમાં નહીં આવ્યો. 5 લાખની થેલી લઈને ગયા ને હજી અર્જુન નથી આવ્યા. એટલે કવિ કહે છે કે મારી કાઠી આ વાડીમાં કોકથી ભૂલો પડી ભગવાન, મોઘેરો કરવું મહેમાન, સ્વર્ગ ભૂલાવી દઉં સાંભળા. તો એવા સુંદર મજાના સંતોની વાણી લઈ ભાઈ અમારે તો અહીંયા સંતો છે એ અમારું સન્માન છે. પેલા મને સંતોનું થઈ ગયું એટલે બરોબર. અહીંયા 1-2 મિનિટ હો મિત્રો, એવી ને એવી શાંતિ, જેટલી તમારી શાંતિ એટલી કાર્યક્રમની સફળતા. કારણ કે અહીંયા પૂજ્ય જગદીશ બાપુ બેઠા છે એટલે ભજનો તો એવા થવાના જ છે. કારણ કે એ બાપુ, હું તમને આ બાપુ બેઠા ને એના વખાણ નથી કરતો, પણ મહારુદ્ર યજ્ઞની અંદર એ જમાવટ અને એમાં એક ભાઈએ મને વાત કરતી હતી, મને બહુ સારી વાત કરી. મને કે દેવદાનભાઈ, એ સવારે જ્યારે યજ્ઞ હોય અને જે 2 મહાપુરુષો જ્યારે બેઠા હતા યજ્ઞમાં, એમ કહેવાય છે કે જીવરાજ બાપુ અને જગદીશ બાપુ જ્યારે આહુતિ દેતા હતા ભગવાન ભોળિયાનાથને, ત્યારે પબ્લિકને એમ થતું હતું કાંઈ તો બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ આહુતિ આપતા હોય એવું લાગે ભાઈઓ. બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ એવું શ્લોક. એવા સંતોની સાનિધ્યમાં હું અને તમે મળ્યા છીએ. એટલે હેમંતભાઈ ચૌહાણનું સ્વાગત કરે છે મનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ. ભાઈ જેનું નામ બોલો એ હાજર રહેજો ભાઈ. મનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ. ત્યાર પછી કમલેશભાઈ ગોહિલ. ભરતપુરી ગૌસ્વામી તબલા ઉપર, ભરતપુરી ગૌસ્વામી, એમનું સન્માન કરે છે કમલેશભાઈ ગોહિલ. ભરતપુરી ગૌસ્વામી. પોપટભાઈ તપોધન ઓર્ગન ઉપર, એમનું સન્માન કરે છે પોપટભાઈ ગાંડાભાઈ ગેડિયા. વાહ પોપટલાલ ચોંજ્યા ભાઈ, અહીંયા આવો ભાઈ, અમદાવાદના ચોંજ્યા. અમદાવાદમાં મજા આવે, સ્ટેશનમાં ગાડી આવે ને એટલે એમાં કોઈ પૂછે ને કે આ કયું સ્ટેશન આવ્યું, તો કે રૂપિયો આપો તો કહું. અને અમદાવાદમાં આપણે મહેમાન થઈને જાય ને એટલે શું કે ખબર, એ કે હવે આવ્યા, હવે પછી જ્યારે આવો ત્યારે ચોક્કસ આવી જતા, અમે ચોક્કસ જ આવ્યા છે, હવે અમારે જવું ક્યાં અડધી રાત. પણ એની એક મજા છે. હા, વજુભાઈ પરમાર, એમનું સન્માન કરે છે વાઘેલા નાનકભાઈ ભાણાભાઈ.
હા, નાનજીભાઈ ભાણાભાઈ, વજુભાઈ પરમાર, એમનું સન્માન કરે છે નાનજીભાઈ ભાણાભાઈ. છે બેચરભાઈ, બેચરભાઈ ચૌહાણ. હા, મનસુખભાઈ બેચરભાઈ ચૌહાણ. છે વજુભાઈ પરમાર, મંજીરાના માણીગર, એમનું સન્માન કરે છે મનસુખભાઈ બેચરભાઈ. અશોકભાઈ ભટ્ટી, મંજીરાના માણીગર, એમનું સન્માન કરે છે દાનાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ. દાનાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ. પછી દેવદાન ગઢવી, એમનું સન્માન કરે છે જયસુખભાઈ ધનજીભાઈ બાલિયા. ભજન અહીંયા સમય સમયના ભજન ગવાય છે, પણ જેની કથા હાલે છે કળજુગનો જાગતું પીરાણો રામદેવજી મહારાજ, એટલે કળજુગનું જાગતું પીરાણું જેને કહી શકાય એવા રામદેવજી મહારાજની શું વાત કરવી. આપણા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ કાઠિયાવાડની ધરતી માથે ગામડે ગામડે જેના લીલા નિજામ ફરકે છે. ક્યાં મારવાડ, ક્યાં દ્વારકા. પહેલા તો અજમલ રાજા ગયા હતા ભગવાન ભોળિયાનાથ પાસે, શંકર ભગવાન પાસે ગયા હતા, કાશીના ઘાટ ઉપર કાશી વિશ્વનાથ પાસે. પણ એણે એમ કીધું કે એક પુષ્પમાં એક બિલ્લી પત્રમાં એક લોટા જલ કી ધાર, તો દિયાલુ રીજ કે દેત હે ચંદ્ર મોલી ફલ ચાર. હે અજમાલ, હું કોઈનો દીકરો થયો નથી અને ભવિષ્યમાં થાશ પણ નહીં. કાશી વિશ્વનાથ એમ કે છે, કાશી વિશ્વનાથ ઘાટમાં છે અજમલ રાજાને કે તમારે જો દીકરો જોતો હોય તો તમે દ્વારકા જાઓ. ઈ એમ કહેવાય છે કે એક જ વાર આવ્યા છે, પહેલી જ વાર, એક જ વારમાં તમે ભક્તિ, તો આને કહેવાય ભલા માણા. મારવાડથી દ્વારકા એક જ વાર, બીજી વાર કોઈ દી અજમલ રાજા ગયા નથી. અને પહેલી જ વારમાં જો કૃષ્ણ પરમાત્મા એમ કહેતો હોય માગો અજમલ માગો. શું જોઈ છે તમારે કે આપ તો અંતર્યામી છો કે બાડો બેરો કે બબડો, જે ઘર પુત્ર ન હોય જીવન કેરી જ્યોતમાં એને ધબક અંધાર. દીકરો જોઈ છે ને આમ ભગવાનને જોયા પછી કીધું કે હવે દીકરો જોઈ છે. અને કૃષ્ણ પરમાત્મા જો કાળીઓ ઠાકર મને વચન આપતો હોય તો દીકરો જોઈ છે, પણ હવે તારી જેવો જોઈ છે. ભગવાન વચને બંધાણા. કેવા વચને બંધાણા કે આથી તું મારો બાપ ને હું તારો દીકરો. ઈ રામદેવજી મહારાજ જેના ગામડે ગામડે લીલા નેજા ફરકે છે. પેલા તો રામા મંડળ બહુ નીકળ્યા હતા. બંધ શું કામ? ત્યાં ભેરવો મીડો રામાપીરને ભાલા મારવા. અવરું થઈ ગયું બાબુ. એક જણાને તો રામાપીર સપના આવ્યા, બોલો એક બાબાને, મેં સાપામાં સાંભળેલું. એટલે આ ભલામણ તો એની મસ્કરી ન હોય કોઈ, પણ એને તો એવું આમ જમાવી દીધી કે રામાપીર મને સપનામાં આવ્યા અને કીધું કે તારા હાથમાં નાળિયેર રાખજે, ને જેમ બપોરના 12 વાગે નાળિયેર ફાટશે એમ તું ફાટી જાય. તો પીએ કાંઈ થયું નહીં, 10 લાખ માણસ ભેગા થયા, તોફાન થયું, પોલીસવાળા પાસે ગામને ફળવી નાખ્યું. એ મૂકે ભલામણ જે આવ્યા હોય. પણ આ તો કળજુગનું જાગતું પીરાણું જેને કહી શકાય
એવા રામદેવજી મહારાજ ગામડે ગામડે. અને શ્રાદ્ધારની ગાદી એટલે એક પીરાયની ગાદી છે, પ્રગટ જ્યાં પીરાણું છે એવા રામદેવજી મહારાજ જેના નેજા હેઠે હું અને તમે બેઠા છીએ. કેમ આવ્યા કાઠિયાવાડમાં, શું કામ આવ્યા એ તો હું તમને પછી પ્રસંગ કહીશ, પણ એવા રામદેવજી મહારાજના એવા ભજનો લઈ ભાઈ હેમંત